हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा इतिहास बहीर साम्राज्यर अभ्युदय पाठटी। यहाँ हूँ पंचम पाठ। तो चलो आम साम्राज्यर अभ्युदय कौन कौन पढ़ा ता विषय टे जाणीने। तो एठार आम पढ़ा प्रथम साम्राज्य कहले कौन बुझी था, तापर जाना आम भारतीय सभ्यतार साम्राज्य गुड़िकर अभ्युदय किपरि होता और तार स्वरूप किपरि थिला ता विषय जाना। तापर आम जाना राज्य गुड़िक साम्राज्यर रूप नेबारे सहायक किपरि होता है ता उपादान गुड़िक आम जाना। तो ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी मध्य लोक मानकर जीवन जापन धारा किपरि थिला ता विषय यही पाठरे आम पढ़ा। तो चलो प्रथम आम साम्राज्य कहले कौन बुझा प्रथम को ही देखा है। तो यहाँ कहानी टीए, तो यहाँ को आम पढ़ानी। प्रथम आम साम्राज्य कौन ता विषय जाना। तो साम्राज्य शब्द इंग्राजी प्रतिशब्द है एम्पायर। तो आम इंग्राजी आम एम्पायर कही था, जहाँ मूल लाटिन शब्द इम्पेरियम रु आसी अछि। तो कौन अच्छी लाटिन शब्द आसी जहाँ इम्पेरियम कही था। तो यार अर्थ होची सर्वोच्च क्षमता, जहाँ आम सुप्रीम पावर कही था। तो सरल भाषा कहवाक गले छोट छोट राज्य किंबा अंचल समष्टि को आम जहाँ उपर जड़े शक्तिशाली राजा बा शासन करिथाए बा शासक मानक एक गोष्ठी क्षमतार व्यवहार करने सहित अनेक समय से विरोध युद्ध घोषणा करती। तो छोट छोट अंचल गुड़िक निजर शासन था। तो आम क्या कहीपर एम्पायर बोलिकी। तो साम्राज्य अर्थ है गोटे छोट छोट राज्य गोटे राजा थाए है। तो से राजा ही सबू एरिया को समष्टि बा छोट छोट राज्य करें से तार शक्ति प्रदर्शन करें शक्तिशाली शासक रूप से थाए। तो ताको आम राजा बोली कही था है। तो जेतिकी दिनर से तांकर अधीन रही थाए से राजार अधीन थाए ताको आम साम्राज्य बोली कही परिबा। तो छोट छोट अंचल गुड़िक मानक मध्य से कौन करें छोट छोट अंचल को मिसाई थाए है ता साम्राज्य कहीं से युद्ध करें छोट छोट राजा ठारू और हराई जो राजा को हराइला से एरिया को से तार निज साम्राज्य मिसाई थाए। आ सेमिति करी बड़ धीरे धीरे कौन कर से साम्राज्य को बड़ कर चलो। तो सम्राट मैंने साधारणतः राजधानी मुख्य केन्द्र को अर्थनीति और प्रशासनिक क्षमतार प्रयोग कर शासन करते। तो राजा तो दुईटी रे ही करें है। तो राजा किपरि भाव में लोक मान निज अख्तियार रखि थाए, जमी प्रथम अर्थनीति है। तो कहीं से राजा है तो से राजा राजधानी रे ही रही थाए है। तो से राजधानी रहीकि कौन करें से जेतिकी एरिया रे तार कंट्रोल अच्छी से तार अर्थनैतिक और प्रशासनिक क्षमता प्रयोग करें बा जेतिकी भी एरिया रे से कब्जा करें बा तार कंट्रोल रे थाए ताहा से पैसा को टैक्स रूपे नहीं थाए बा सबू को कौन करें समस्त टैक्स नहीं थाए है कर नहीं थाए। आउ जेतिकी भी एरिया रे तार कब्जा थाए बा से अख्तियार करें सेतिकी से तार प्रशासन चलई थाए बा जेतिकी एरिया थाए से तार निज हिसाब से से लोक मान हिसाब से चलई थाए ताको आम साम्राज्य बोली कही परिबा। तो साम्राज्य बहुत लोक थांती आउ राजा मंत्री ये माने थांती। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ गुड़िक सम्राट शब्दटी साधारण भाव व्यवहित हो आसी। तो राजा को संस्कृत ग्रंथ लिखाई जे सम्राट बोली है। तो आग काल राजा को सम्राट बोली कहुला। जमीती सम्राट जार अर्थ समस्त मुनिबा प्रभु किंबा सर्वोच्च शासक थिले है। सम्राट किए गोटे थिले गोटे समस्त मुनिब थिले है जहाँ आम सर्वोच्च शासक बोली कही था। सेमिति अधिराज बा राजाधिराज किंबा राजा मानकर राजा बोली कह जाए। तो भारतीय इतिहास साम्राज्य परिपूर्ण हो उठी अच्छी आ जो गुड़िकर उत्पत्ति होती विस्तार बा पतन होती ताहा विलय होती। तो गोटे राज्य बढ़ी बढ़ी जीव ताने या नुहे जे से राज्य केवे ध्वंस न है। तो जदि गोटे राज्य उत्पत्ति होती ताले से आग को विस्तार आ विस्तार करने संगे संगे तार पतन होती। जमीती मोगल माने आसिले आउ कौन कले गोटे छोट एरिया थिला है। तो से धीरे धीरे कर विस्तार करें आ बड़ एरिया करदेले धीरे धीरे कर पतन मुखी होते धीरे धीरे कर कमिबारे लगिले पतन हो गला मोगल वंशर। तो वास्तव में भारतीय उपमहादेश रे शासन करता शेष साम्राज्यर अस्तित्व से गोटे शताब्दी किछि वर्ष कम हेब।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କଥା କହିବାର ତ ସମୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମକୁ ସମୟ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ ହେଲା। କେଉଁଦିନ ରାଜା ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜି ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ କହେ କେବେ ମୋଗଲମାନେ ରାଜ କରିଥିଲେ, କେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋଗଲମାନେ ରାଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ରାଜ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି ଚଳିଲା ହେଲା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛିଥାଉ। ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନଥାଏ ହେଲା, ସବୁଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମୂହ। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ ହେଲା। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସହିତ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କରଦ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ ପରିଚାଳନା କରିବା। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ରାଜା ନଥାନ୍ତି ହେଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେନା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେନାବାହିନୀ ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ବର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସୈନ୍ୟମାନେ, ସେମିତି ଦୁଇରେ କିଏ ଥାନ୍ତି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କର ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଇନ କାନୁନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଯେମିତି ଏବେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା, କର। ଆଉ ସେମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେମିତି ପୋଲିସ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଥାଏ, ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଇନ କାନୁନ ଦେଖିଥାଏ। ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖିଥାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମାପ, ଓଜନ ଓ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ। ତ ଆମକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାପ ଓଜନ କରିବାର ଥାଏ, ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଇନରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ କେଉଁଟା କେମିତି ଚଳିବ। ସେମିତି ଆଉ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି 4 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା। ତ ସେଇଟାର ରାଜ୍ୟର ରାଜା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେତେ ଏରିଆରେ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବୁଝିବ, ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପଦର କେତେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, କେତେ ସୁନା ରୂପା ବହୁତ ଅଛି, ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାମ। ସେମିତି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି କୋଇଲା ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେମିତି କୃଷିଜାତ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ଏରିଆରେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ରାଜା, ଆଉ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ନିଜେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି କଲା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, କଲା, ସଂସ୍କୃତି ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। ସେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଯେମିତି ନଈ, ସମୁଦ୍ର, ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ ଏହିସବୁରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ, ରାସ୍ତା, ନାଳ, ନର୍ମଦା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ 6ଟି ତମକୁ କହିଦେଇଛି। ତ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ରାଟ ସାଧାରଣତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜା କିମ୍ବା ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ରାଜା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ବା ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବା ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ବର୍ଡରକୁ ହେଲା। ସେମିତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ବା ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ରହିଥାଏ ବା ସେ ସୀମା ଭିତରୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ 2 ଜଣ କରିଥାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶାସକମାନେ ସେ ସମୟରେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି
ସେମାନେ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯଦି ଛୋଟ ଅଛି ସେ ତ ବଡ଼ ଦେଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, 2-4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇକି ଏକା ସାରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ହେଲା, ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିକି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦୂର ଦେଶରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଏତେ ସହଜ କାମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦୂର ଦେଶକୁ ତମେ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଥିବା କଥା, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଥିବା କଥା, ଏସବୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପଦର ସୁଲଭତା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଠି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଆଦିର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମିତି ରାସ୍ତା ଓ ଜଳପଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ପାଦନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେମିତି ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅର୍ଥ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ବା ସବୁଥିରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ବିନା ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିନା ପଇସାରେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସୁଶାସକଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଶାସନ ଲାଗି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦରକାର ଲାଗିଥାଏ। ତ ତେଣୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ବାହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ବା ଭିତରେ ସବୁଠାରେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା, ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ହେଉ। ତ ଏହିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିଣାମ ଓ ପ୍ରକାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆୟ ସହିତ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟାଉଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଟାର ପରିଣାମ ବା ପଇସା ବା ପ୍ରକାର ହେଲା, ପରିଣାମ ଓ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଇସାରକୁ ଦେଖିବା, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉତ୍ପାଦକମାନେ ହେଲା, ତ ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି କୋଇଲା, ସୁନା, ଖଣି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ କରିଥାଉ ହେଲା। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ, ଯାହା ସହିତ ସେ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବାଟ ଫିଟୁଥିଲା। ତ ଯେତିକି ତମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତମେ ଟିକସ ବା କର ଆଦାୟ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଥାଉ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ତମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳିବ ତାହେଲେ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ ସରକାରକୁ। ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଉଥିଲା ବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ବହୁତ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଜାଣିପାରିଛୁ ବା ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସ ବା ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ରରେ, ମସଲା, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରତ୍ନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ରତ୍ନ ପଥର ପରି ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ନ ରହି ସେମାନେ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା, ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଏକା ପରି ପରିଚାଳନା କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଗ୍ରୁପ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣି ସେମାନେ ଭଲ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ, ମହାଜନ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସେମାନେ ବାଛିଥିଲେ। ତ ଯେତେ ଦୂର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘକୁ ଦୁଇଟି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତମାନଙ୍କର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ, ବେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠିତ କରିକି ବା ଗ୍ରୁପ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବଦଳରେ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହୋଇକି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିବ, ସେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବଜାର ସମ୍ବଳ ଓ ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ, ଚାହିଦା ଓ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବଜାର ସମ୍ବଳ ହେଉ ବା ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ହେଉ ବା ଯୋଗାଣ, ଚାହିଦା ବା ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆମର ଫାଇଦା ହେବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଗ୍ରୁପ କରିବା ବା ସଂଗଠନ ଯଦି କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେପରି ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ପଶୁପାଳକ, ଜମିଦାର ବା ମହାଜନମାନେ ବା କଳାକାର ଆଦି ନିଜ ନିଜ ସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା ଓ ରାଜା ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମିଶିକି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ କାରବାର ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରାଜା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ ହେଲା। ତ କାହିଁକି ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ତ ରାଜା କାହିଁକି ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ରାଜାର ଫାଇଦା ହେଉଥିଲା। କେମିତି ଫାଇଦା ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲେ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବାରୁ ବା ଫାଇଦା ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କର ଦେଉଥିଲେ ବା ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଏହାକୁ ମନା କରୁନଥିଲେ। ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁବାଟେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଫେଲିଗଲା। ତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ତ ବହୁତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ତାହାର ଭାବନା ଆଜି ବି ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବା ସେଠାରେ ଯେତିକି ବି ଅଫିସର ଥାନ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ହିଁ ହେବ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ନିଜସ୍ୱ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନ। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାରତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏକକ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କରାଯାଇଥାଏ, ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନ କରାଯାଉଛି ହେଲା, ସେଇଟା ଗ୍ରାମ ଲେଭେଲରେ ହଉ ବା କମିଟି ବା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ମଗଧର ଉତ୍ଥାନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4th ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ମହାଜନପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିନେବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଷଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଗଧ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଜନପଦ କେଉଁଟା ଥିଲା? ମଗଧ। ତ ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମଗଧ। ତ ସମ୍ରାଟ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ମଗଧକୁ ଏକ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା।
ସେଠାରେ ମାଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଉର୍ବର ଥିଲା, ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଥିଲା, ହସ୍ତି ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଥିଲା ହେଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତୀ ଥିଲା। ତ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଗଧ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଲୁହାର ବିହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୃଷି ଆଉ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଚାଷବାସ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ। ତ ମଗଧ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଲଙ୍ଗଳ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଆଉ ହାଲୁକା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବଳକା ସମୟକୁ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କଳା ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଦେଶ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିଲା। ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୁଦ୍ରା କଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। କେବଳ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଗଙ୍ଗା ଓ ସୋନ ନଦୀ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବା ସୋନ ନଦୀ, ସେଠାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟର ସୁବିଧା ବା ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଗଧର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ବା ମଗଧରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଗଧର ଉତ୍ଥାନ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମଗଧରେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କରିକି ସଫଳତାର ସହିତ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତରରେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶର ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କଠାରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବା ସୈନ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତ ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଧନନନ୍ଦ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ପ୍ରଜା ଶୋଷଣକାରୀ ବହୁତ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଧନନନ୍ଦକୁ। ତ ଫଳରେ ଏହା ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶର ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଏଇଟାଠୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ତ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍କୃତ ବୈକାରଣିକ ପାଣିନିଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ହେଲା, ପାଣିନି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଯିଏ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସମୟର ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପାଣିନି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ତ ତମେ କହିବ ପାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 3996ଟି ସଂସ୍କୃତ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ଆସ ଉତ୍ତରରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଫେରି ମଗଧ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ନନ୍ଦବଂଶର ପତନକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା। ତ କିପରି ଭାବରେ ନନ୍ଦବଂଶ ପତନ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321 ବେଳକୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ହେବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ତାହା ସହିତ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଓ ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ ଥିଲେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କୌଟିଲ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଯିଏକି ନିଜର ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ
मौर्य साम्राज्य को समग्र भारत इतिहास रे एक शक्तिशाली तथा महान साम्राज्य भाव में प्रतिष्ठा कराई पारिथिले। तो कौटिल्य कहानी कौन ता विषय मध्य पढ़ा। तो बौद्ध ग्रंथ गुड़िकरू जनाए जे कौटिल्य अनेक समय चाणक्य बा विष्णुगुप्त नाम परिचित थिले। से तक्षशिला विश्वविद्यालय जड़े प्रख्यात शिक्षाविद थिले बा गोटे टीचर थिले है तक्षशिला विश्वविद्यालय तांकर अन्य नाम गुड़िक हूँ कौटिल्य चाणक्य बा विष्णुगुप्त तांकर यही नाम गुड़िक अच्छी। तांकर विस्मित कहानी आरंभ हुए जे इतिहास अप्रिय अत्याचारी सम्राट जहाँ आम धननंद कही था से राजसभा धननंद अद्वित्य को लक्ष्य कर कौटिल्य कही निजक संशोधन करंतु अन्यथा नंदवंश सर्वनाश करने को प्रस्तुत हो रहंतु बोली कही। तो दिने कौन होता राजदरबार को जाइए है किए कौटिल्य कहार धननंद को। तो धनंजय कौन करते बहुत गुड़े अत्याचारी और अप्रिय राजा गुड़े थे तो ताकू पसंद कर कहीं भी लोक। तो कौन कले से दिने अपमान करते कौटिल्य को जहाद्वारा कौन होता कौटिल्य कही जे जदि निजको संशोधन करंतु बा निजको बदलाई दियंतु बा भल राजा हूँ अन्यथा तम नंदवंशर सर्वनाश हेबाकू तमे प्रस्तुत हो जातु बोली से चेतावनी देथिले कौटिल्य। तो एक शुणी क्रोधित होकर कौन करते धननंद कौटिल्य को निज राजसभा अपमानित करते सहित बहिष्कार करते। यह ही कौटिल्य को नंदवंशर ध्वंस करने संकल्प नेବାକୁ बाध्य करथिला। तो कौटिल्य सेतेबेले संकल्प नेथिले जे नंदवंश को ध्वंस न करिया पर्यंत तांकर चुटी को से बांधिबे नाही। तापर आम जानिबा चंद्रगुप्त मौर्य उत्थान विषय। तो चंद्रगुप्त मौर्य उत्थान और साहसिक कार्य विषय अनेक कहानी मध्य रही अछि। तो किंतु तांका विषय सबुठा साधारण कथा है से नंद राजा धननंद को परास्त करते और निजर शासन प्रतिष्ठा करने लगी मगध साम्राज्य को निज अधीन को आनी। यहाँ हूँ चंद्रगुप्त मौर्य उत्थान विषय। तो पाटलिपुत्र तांकर राजधानी थिला। आ तुमे माने जानिछ जे मगधर भौगोलिक अर्थनैतिक अवस्था बहुत समृद्ध थिला बा बहुत वाणिज्य कारबार होतिला। तो कौटिल्य ए समस्त परिवेश को आधार कर निजर रणनीति अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे साम्राज्यर विस्तार निमंते प्रस्तुत करथिले। उत्तर पश्चिम में शासन करता सत्राप मानू परास्त करिकी से कौन कले तांकर साम्राज्य को दाक्षिणात्य पर्यंत विस्तारित करथिले। चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक मानू परास्त करने पर सहित वैदेशिक संपर्क रखिथिले और ग्रीक दार्शनिक मेगास्थेनिस को निज दरबार मध्य अतिथि भाव से डकईथिले बा प्रदान करथिले। भारत में मेगास्थेनिस तांकर भ्रमण वृत्तांत बा पचारि परीक्षा भारत में मेगास्थेनिस कौन लिखिथिले तो तमे कहबो इंडिका रचना करथिले जार अर्थ है भारत विषय जहाँ सत्य। तो किंतु दुर्भाग्यर कथा जे परवर्ती समय ग्रीक मान द्वारा उद्धृत किछि अंश व्यतीत पुस्तकर समस्त अंश नष्ट हो जाइथिला। तो कौटिल्य राज्य परिकल्पना विषय जानिबा। तो राज्य किपरि स्थापित होता है यार सुपरिचालना किपरि करिबा और सशक्तिकरण किपरि करिबा बा मजबूत किपरि करिबा से संपर्क में कौटिल्य एक स्पष्ट चित्र प्रदान करछंती। तो तांकर प्रख्यात कृति जहाँ आम अर्थशास्त्र कही था सेठा लिखा जे अनेक विषय वस्तु उपर टिप्पणी प्रदान कर अर्थशास्त्र बहुत गुड़े लिखा है कौन कौन करने कथा और कौन न करने कथा। तो प्रतिरक्षा ठारू आरंभ कर गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक मध्य कौटिल्य तांकर विवरणी प्रदान करछंती। तो कौन करने कथा कौन करने न कथा ता अर्थशास्त्र लिखिछंती। तांकर सबुठार गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक चिंताधारा होछि सप्तांग बा राज्य गठन में मुख्य भूमिका रखुथिबा 7टी अंश ता बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो कौटिल्य सप्तांग विषय जानिबा पई प्रथमे राजा बा स्वामी थांती। तो राजा स्वामी पर किए थांती अमात्य थांती। अमात्य कौन करिवे से मंत्री परिषदर उच्च पदाधिकारी थांती। तापर जनपद राज्यर अंचल जोठारे लोक मैंने व्यवसाय करथांती। तो से राज्य जिते भी लोक मैंने बसवास करथांती लोक मैंने ताहाको मध्य निया जाइथाए। तापर दुर्ग सुरक्षित सहर एवं नगर। तो सहर बा निज दुर्ग सुरक्षित किपरि भाव रखिब राज्यर सेति पई नगर गुड़िक बा सहर गुड़िक दुर्ग तैयारी करबा पई कहिथांती।
तापरे बा बॉर्डर को मजबूत करने है जमी आम भारतर बॉर्डर को सुरक्षा करने आम सैन्य गुड़ाक अच्छा से समय राजा मैंने कौन कही दुर्ग को सुरक्षित रखापी बहुत गुड़े बा सहर नगर रे दुर्ग गुड़िक स्थापना करते। तो राजकोष बा राज्य संपद तो जदि आमको राज्य भल भाव चलैवा अच्छी ताहले आमको राजकोष बा राज्यर संपद भरपूर परिमाण में बा मजबूत करने को पड़ी थाए। तो बहुत पैसा टंका थिबा कथा तापर सुरक्षा बल एवं आईन और दंडर व्यवस्था करने कथा जहाद्वारा लोक मैंने भल भाव कार्य सुचारू रूपे करें लोक मान सुरक्षा मिल पार। तो राजांकर बंधु बा मित्र मध्य थिबा कथा कहीं बिना बंधु मित्र रे राज्य भल भाव चली पार नहीं। तो कौटिल्य अनुसार सप्तांग एक स्थिर सुरक्षित करने एवं समृद्ध राज्य गठन करने सहित युद्ध और शांति मध्य मेंट बजाय रखापी साम्राज्यर सर्वांगीन उन्नति करने सप्तांग जरूरी बोली कही। तो समाज में आईन और श्रृंखला पर कौटिल्य गुरुत्वपूर्ण देते जहाँ केवल एक दृढ़ प्रशासन द्वारा संभव हो पारि थाए कहीं आईन श्रृंखला जदि बाधाप्राप्त होता है ताहले राज्य मजबूत हो पार नहीं दुर्बल हो पड़। तो दुर्नीति निवारण पर से अनेक आईन प्रणयन करते जहाँ लोकों कल्याण विरुद्ध रे जाउथिबा कौन कार्यकलाप से दंडर व्यवस्था करथिले। तापर आम जाना शांतिप्रिय राजा विषय जहाँ मौर्य वंशर अन्यतम प्रसिद्ध सम्राट थे अशोक जे चंद्रगुप्त मौर्यंकर पुत्र थिले। से प्रशासनिक धर्म क्षेत्र में बेस सफलता हासिल करते और शासन प्रारंभ से थिले अत्यंत उच्चाभिलाषी। से उत्तराधिकार सूत्र से एक विशाल साम्राज्य लाभ करते परवर्ती समय भारतीय उपमहादेश समस्त अंचल को अधिकार करने से उद्यम करते। सुदूर दक्षिणांचल वर्तमान पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान केतेकांचल साम्राज्य भुक्त नथिला हेले एकमात्र कलिंग युद्ध तांको जीवन गतिपथ को पूरा बदलाई देथिला। तांकर शिलालेख मानक मध्यरु गोटिकरे वर्णित अछि जे भारतर पूर्वांचल रे थिबा कलिंग जहाक आम आधुनिक ओडिशा कही थाउ ता अधिकार करने से एक भयंकर युद्धाभियान आरंभ करते जहाँ युद्ध क्षेत्र में अगणित लोकंकु बहुत लोक सेठारे मृत्यु होते और क्षयक्षति होता जहाँ हृदय बदली जाता अशोकंकर। से अनुताप पर विगलित हो पड़ते और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो हिंसा को छाणीदेवाई चाहते और हिंसा को छाणी से शांति और अहिंसार पथ को अपनाई। ऐतिहासिक मैंने अनेक समय अशोक एक महान वार्ता संचारक रूपे अभिहित करते कहीं से अत्याचार एटा को छाणिकी से हिंसा को छाणिक से अहिंसा रूप नहीं। तो सम्राट अशोक तांको साम्राज्यर विभिन्न स्थान में पत्थर किंबा स्तंभ खोदित शिलालेख मान स्थापन कर। तो जदि आम सम्राट अशोक विषय कहवा ताहले तांको साम्राज्य विभिन्न स्थान में बहुत पत्थर स्तंभ बहुत गुड़िए शिलालेख मान स्थापन कर जहाद्वारा देशर आईन कानून विषय जनसाधारण अवगति निमंते सेठारे लिखा जाइथिला। एतद व्यतीत शिलालेख माध्यम अशोक धर्म और धार्मिक चिंताधारा विषय लोकन को जणाई दिया जाइथिला आउ साधारण लोक मानन कथित भाषा बा प्रकृत भाषा माध्यम भाव विनिमय व्यवस्था थिला। से ब्राह्मी लिपि लिखित भाषा व्यवहित करथिले हेले से समय समस्त आंचलिक भाषार जननी भाव ब्राह्मी लिपिर परिचय मिलिथिला। तो आम ब्राह्मी लिपि लिखित प्रकृत भाषा को मूल उत्स रूपे सूचाइवाई बा ए अर्थ आम कौन बुझू ता विषय जानी था। एथिरु बा कथित और लिखित भाषा भाव आम जानी था ब्राह्मी लिपि को आम दैनंदिन जीवन में यही भाषा व्यवहार किसी उदाहरण नहीं पारिबा। तांको शिलालेखरे अशोक निजकू देवानंद प्रिय प्रियदर्शी भाव उल्लेख करथिले। प्रथम शब्दर अर्थ होछि देवतांकर प्रिय और द्वितीय शब्दर अर्थ अन्य मानक दयार्द दृष्टि सम्मान देवाई बा दयार्द दृष्टि विवेचना करने कहुला। तो प्रकृत में तांकर शिलालेखर भाषार जनापड़े जे से निजक जड़े दयालु और जनहितैषी राजा रूपे प्रतिपादन करथिले। तो जदिओ दाक्षिणात्यर समस्त राज्य मौर्य साम्राज्यभुक्त नथिला तथापि अशोक सेमानंकर समस्त प्रकार सफलता कामना करुथिले।
ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଣିଷ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ପଶୁ ହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ରାମାଗାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୂପ ଖନନ ସହିତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫଳଯୁକ୍ତ ଓ ଛାୟାପ୍ରଦ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମୁଦାୟର ସୁବିଚାର କରୁଥିଲେ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ବାସ୍ତବରେ ଅଶୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ ପାରିଥାଉଁ, ତଥାପି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ସୁଶାସନର ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଏସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥାଉଁ। ତ ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଅଶୋକ ବହୁତ ଥିଲେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜାକୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଅଶୋକ। ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଶାସନ କରିପାରୁଥିଲେ। ତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହୁତ ଥିଲେ ହେଲା ଅଶୋକ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା। ତା ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 185 ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଶାସନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ଓ ଧ୍ରୁବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପରି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲା। ତ ସେଠାରେ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବେଶ ସହିତ ରାଜକୋଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବା ପଇସାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ବଣିକ ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ସହର ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ କୃଷି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷି ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ଥିଲା। କାହିଁକିନା କୃଷି କରିକି ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ, ଟିକସ। ତ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ସମୟରେ ଫସଲ ବୁଣା ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଥିବାର ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା। ବିପଦ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଥିଲେ ବି କୃଷକ ଓ କୃଷି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ। ସହରରେ ବଢ଼େଇ, କମାର, କୁମ୍ଭାର, ସୁନାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବା ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସହରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫଳକମାନ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଡାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ କୋଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କାଠ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆଉ ଘରଗୁଡ଼ିକ 1 କିମ୍ବା 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବାର ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କିଛି କିଛି ଦୂରରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କପା ତିଆରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ସମୟରେ ପୋଷାକ 2ଟି ଅଂଶରେ ପରିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଣ୍ଟାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ପରିଧାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ଚାଦର ପରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେତେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚମଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଲ୍ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରଟିରେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ ହେଲା।
ଏଇଟା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧତା ସହିତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଶୋକ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରି ଭାଗ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରାଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରନାଥଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତ 4ଟି ସିଂହ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଥିଲା। ତଳ ରିଙ୍ଗରେ 4ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବୃଷଭ ଓ ସିଂହ। ଧର୍ମଚକ୍ର ସହିତ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସହିତ ତମେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଫିସିଆଲି, ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଭାରତର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ସଂକେତ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ସର୍ବଦା ଜୟ ହେଉ। ତ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅଛି, ଯାହା ଧର୍ମଚକ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରୁ ହିଁ ଆସିଅଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କେଉଁଠିରୁ ଆସିଛି, ତ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନୂନ୍ୟତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ସଦା ଜୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅତୀତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ରୋମାନ, ପାରସ୍ୟ, ଅଟୋମାନ, ସ୍ପେନୀୟ, ରୁଷୀୟ, ବ୍ରିଟିଶ ଆଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠଗୁଡ଼ାକ, ସେଠିରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପଢ଼ିବା। ତ ସେସବୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିତର୍କ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପତନ ହୋଇଥିଲା ତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦାହରଣରେ, ଯେମିତି ଯଦି ସମ୍ରାଟକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନେ କର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା କିମ୍ବା ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ କର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜଣାଯାଇପାରିବ ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା ସେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଂଶକୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେତିକି ରାଜଧାନୀରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ ହେଲା, ବା ବହୁତ ଏରିଆ ଥାଏ, ବା ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଡରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏସବୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ। ତ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହୋଇଥାଏ, ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧାଭାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମହାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସୁପରିଚାଳିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଓ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧଖୋର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ବା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କରିଦେଇପାରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁପରିଚାଳିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଯୁଦ୍ଧଖୋର ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ତମ ପାଠଗୁଡ଼ାକ।
जदि ये वीडियोटी तुमको भल लगी थाए ताले तुम सांग मान सहित शेयर करदेव जे मैंने तुम सहित पढ़ुंट आ तुम सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब करदेव जहाद्वारा एमती तुम नवा नवा वीडियो गुड़ाक पाई पारुथिबो। वीडियोटी देखिथिबारु धन्यवाद।